This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort, H&H Homeopathic and Hijama Clinic. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اور آپ ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کا سبب یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے کچھ ایسا پیش کریں کہ جس سے آپ تصور میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ کچھ ایسے کلام پیش کیے جاتے ہیں، ساتھ ہی احادیث طیبہ پیش کی جاتی ہے جس کے مختلف عنوانات ہوتے ہیں، اور ان عنوانات میں سے ہمارا ایک موضوع شان مصطفیٰ ہوا کرتا ہے، اور ساتھ ہی دیگر عنوانات پر بھی ہم گفتگو کیا کرتے ہیں، اور یقیناً آپ بے حد پسند کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ دیکھنے والے سننے والے تمام ہی احباب نہ کہ خود سنتے ہوں گے بلکہ اس پروگرام کو شیئر بھی کرتے ہوں گے۔ اور آئیے برکات رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کلام سے کرتے ہیں، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج حمد پڑھی جائے، اور آئیے اس سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، کمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانانا، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ اللہ واحد یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays,
Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort, H&H Homeopathic and Hijama Clinic. नाज़रीन, आज जो हदीस मुबारका पेश की जाएगी उसे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांच चीजों से पहले गनीमत जानो, अपनी जिंदगी को मौत से कब्ल गनीमत जानो, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले गनीमत जानो, अपनी फरागत को मशगूलियत से पहले गनीमत जानो, अपनी मालदारी को फक्र से पहले गनीमत जानो, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। नाज़रीन, हम कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी जिंदगी को उस वे की तरफ ले गए हैं, बल्कि यकीनन मुझे लगता है कि जिसका कोई फायदा नहीं है। यूं समझ लीजिए कि हम अपने ना वक्त की कदर कर पा रहे हैं, ना अपने जिंदगी की कीमती लम्हात की कदर कर पा रहे हैं, ना जवानी की कदर कर पा रहे हैं। जिन लोगों को देखिए, उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि जिनके पास माल भी है और वो राह खुदा में भी खर्च करते हैं और अपनी जिंदगी को बैलेंस गुजारते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जिनको जिंदगी तो मिली, वो उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जिंदगी के मकसद को पहचान नहीं रहे कि रब्बुल इज्जत ने, रब्बे कायनात ने उन्हें किस मकसद के लिए पैदा किया है। नाज़रीन, इसी तरह अपनी जिंदगी जो है वो अल्लाह की राह में इस अंदाज से बंदा गुजारे कि रब ताला उस बंदे से ऐसा राजी हो जाए कि फिर दीन की बरकतें भी हासिल हो जाए और दुनिया में भी चैन और सुकून हासिल हो जाए। ये याद रखिएगा। बाज़ ज़हनों में ये सवालात जन्म लेते हैं कि सिर्फ क्या सारी जिंदगी सजदों में गुजारी जाए और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाए वो राह खुदा में खर्च कर दिया जाए और कारोबार, शादी और दीगर दुनियावी उमूर को सरंजाम ना दिया जाए। नाज़रीन, दीन हमें हरगिज़ इस बात की इजाजत नहीं देता कि दुनिया को छोड़ करके बंदा गोशा नशीनी इख्तियार कर ले। ठीक है, जिन अल्लाह वालों ने दुनिया को छोड़ा उसमें भी बेशुमार हिकमतें थी, लेकिन एक आम इंसान हमारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाने वाला, देखिए वो खास लोग हैं और जिन्होंने दुनिया छोड़ी। हम यहां उन लोगों की बात कर रहे हैं जो चाहते हैं कि दीन पर भी अमल किया जाए, दुनिया को भी साथ लेकर के चला जाए। उनके लिए बेहतरीन नमूना हमारे और आपके आका अलैहिस्सलाम है। इतने बैलेंस अंदाज से हम और आप जिंदगी गुजारें कि घर वालों को भी वक्त दे रहे हैं, कारोबार को भी वक्त दे रहे हैं और साथ ही इबादतों को वक्त पर अदा कर रहे हैं और अपनी नीयत को साफ कर रहे हैं, अपनी नीयत पर गौर कर रहे हैं, अपनी जात का, अपने आमाल का एहतसाब भी रख रहे हैं, उसमें कंट्रोल भी कर रहे हैं। अगर वो उसमें खराबी आ जाए तो यकीन जाने आपका कारोबार करना, घर वालों के साथ वक्त गुजारना और इबादत करना, ये सारा ही इबादत में आ जाएगा। बस शर्त यह है कि आपकी नीयत साफ हो और आप अपने वक्त को जाया ना करते हो। इसी तरह बंदा जब बीमार होता है तो इरादा करता है दिल में कि काश मैं सेहतयाब हो जाऊं ताकि मैं इबादत कर सकूं, मैं नेकी कर सकूं। और जब रूबा सेहत हो जाए तब उसके अंदर फिर वही रविश बाकी रहती है कि वही गफलत, वही नमाजों को वक्त पर अदा ना करना, वही बुराइयों में पड़ जाना। तो इस पर भी गौर किया जाए। देखिए, मैं मुख्तसर अंदाज में आपके सामने इस हदीस पाक के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूं, चूंकि हमें वक्फे के हवाले से भी कहा जा रहा है, तो मैं जो बकिया हिस्सा है वो भी पेश कर रहा हूं कि बाज़ दफा टाइम होता है कि बंदा नेकी कर ले, अच्छे अमाल कर ले, नमाजों को पाबंदी के साथ अदा कर ले, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, मोबाइल में अपना वक्त जाया कर रहा है, दोस्तों में गैदरिंग में
اور گیدرنگ کا بھی مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس میں فضول باتیں ہوں گی, کبھی کسی کا مذاق اڑایا جائے گا, کبھی کسی کے ساتھ تفریح کی جائے گی, کبھی کسی کا دل آزاری کی جائے گی, یعنی کوئی حاصل وصول نہیں ہے. اور اسی طرح جب مشغول ہو جاتا ہے بندہ تو اپنے فرصت کے لمحات کو یاد کرتا ہے. اسی طرح جب پیسہ ہوتا ہے تو بعض لوگ اسے پانی کی طرح ضائع کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کس ٹائٹل کے ساتھ, کبھی کس ٹائٹل کے ساتھ. اور پھر جب فقر آ جاتا ہے, جب پیسہ ہاتھ سے چلے جاتا ہے, حالات تبدیل ہو جاتے ہیں, بندہ محل سے روڈ پر آ جاتا ہے, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ان لمحات کو یاد کرتا ہے کہ کاش میں نے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر لیا ہوتا اور ایسی سمجھداری سے اس پیسے کو انویسٹ کیا ہوتا کہ آج مجھے پریشانی نہ دیکھنی پڑتی. تو اسی طرح بندہ جب جوان ہوتا ہے, خون گرم ہوتا ہے, اعصاب جوان ہوتے ہیں, باڈی میں جان ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, اس جوانی میں ہی اپنے آپ کو قابو رکھنا ہوتا ہے, اپنے آپ پر لگام ڈالنی ہوتی ہے, اپنے آپ پر اپنی خواہشات کو غالب نہیں آنے دینا ہوتا. یہی وہ وقت ہوتا ہے ناظرین کہ جب ہم اور آپ سنبھل لیں تو یاد رکھیے گا پھر بڑھاپا بڑے آرام سے گزرتا ہے. جو یاد رکھیے گا جو جوانی میں عبادت کی جائے وہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول بھی ہے, اور جوانی میں بندہ عبادتوں کو اپنے وقت پر ادا کرے, ساری عبادتیں چاہے وہ حقوق اللہ سے وابستہ ہوں یا حقوق العباد سے, یہ ساری عبادتوں کو بینش کرتے ہوئے صحیح انداز سے ادا کرتا ہے تو بڑھاپے میں بندہ سٹیاتا نہیں ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے بڑھاپے میں بندہ داخل ہوتا ہے, بڑھاپے کی دہلیز میں داخل ہوتا ہے, تو پھر چڑچڑاپن, بندہ سٹیا سا جاتا ہے. لیکن عبادت کا نور کی برکت سے اکثر, بلکہ فرمایا گیا کہ عبادتوں کے نور کی برکت سے بندہ بڑھاپے کی دہلیز پر جب قدم رکھتا ہے تو پھر وہ سٹیاتا نہیں ہے, پھر وہ اس چڑچڑاپن کا شکار نہیں ہوتا, یا پھر وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتا کہ فرمایا گیا کہ جس طرح بڑھاپے میں جب بندہ داخل ہوتا ہے تو اوت کر اس کا بچپن آتا ہے, ایسی کیفیت طاری نہیں ہوتی عبادت کی برکت سے. تو بس اپنے وقت کو غنیمت جانیں اور وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ الطاف صاحب ہوں گے, الطاف ویانی بھائی, اور ایک نئے مہمان ہوں گے, اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ ہم سے وابستہ رہیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort, H&H Homeopathic and Hijama Clinic. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکات رمضان کریم کی آج کی محفل کے ساتھ آپ کا میزبان الطاف ویانی ممبر نیوز ایچ ڈی پر حاضر خدمت ہے رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں. ناظرین کرام, آپ کا بہت شکریہ ہر بار کی طرح ایک بار پھر کہ آپ نے جن تجاویز سے اور جن آراء سے ہمیں نوازا ہوا ہے, میں یقینی طور پر پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی ان سوالات کو اور آپ کی ان تجاویز کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھوں, اور پروگرام میں کسی نہ کسی ایسے موضوع پر ضرور بات ہو, آپ کے کسی سوال پر اس انداز سے گفتگو ہو سکے کہ تھوڑی سی جو ذہن میں اس کا خلاصہ اور بہتر انداز میں دلیل کے ساتھ بات ہو سکے. اس پر ہماری پوری کوششیں جاری ہیں, اور ہمیشہ پچھلے پروگرامز میں بھی ہم نے یہ کوشش کو رکھا ہے, اور آگے بھی آنے والے پروگرام میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو ہمیشہ سے جاری و ساری رکھیں گے. پروگرام کا آغاز خوبصورت نعت اور احادیث نبوی سے ہو چکا. علامہ مفتی مدثر القادری صاحب نے آغاز فرمایا ہے, آج پھر میرے ساتھ موجود ہیں آج کی نشست میں. بہت شکریہ علامہ صاحب. آج کا ہمارا مہمان یقینی طور پر ایک انتہائی یونیک اور معتبر ترین شخصیات میں سے ایک ہیں ہماری مومن برادری کی.
ناظرین کرام، میمن برادری میں سول سروسز جسے ہم کہتے ہیں، حکومتی اداروں کے ساتھ کام کرنا یا حکومتی جاب حاصل کر لینا اور کسی ڈائریکٹر لیول پر پہنچنا، یہ انتہائی مشکل ترین کام ہوتا ہے، اور یہ بلکہ اس طرف ہماری پیش رفت ہی نہیں ہو پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے مسائل جنم لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وہ قانونی معاونت یا وہ سپورٹ حکومتی اداروں سے نہیں مل پاتی جس کی ہمیشہ سے ہم خواہاں رہے ہیں۔ لیکن آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، انہوں نے یقینی طور پر میں کہوں گا کہ شاید ون آف پوری میمن کمیونٹی میں سے وہ ایک ہیں جنہوں نے ان بڑے بڑے عہدوں پر کام کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کا میمن برادری کے حوالے سے اگر میں تعارف کرانا چاہوں تو آپ کچھی میمن جماعت کے چیئرمین ہیں، اور یہ چیئرمین کیوں ہیں، صدر کیوں نہیں ہیں، یہ میں یقینی طور پر ان سے یہ سوال کروں گا۔ دیگر ان کے عہدوں میں یقینی طور پر آپ نیب کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے آپ ریٹائر ہوئے ہیں، ڈائریکٹر نیب کی حیثیت سے آپ ریٹائرڈ ہوئے ہیں، FIA میں بھی آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر رہے، اور یقینی طور پر جہاں جہاں بھی میمن کمیونٹی کو آپ کی خدمات کی ضرورت پڑی، آپ نے ہمیشہ سے صف اول میں رہ کے اپنی خدمات پیش کی ہے۔ محترم غلام فاروق صاحب میرے ساتھ، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ غلام فاروق صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے آپ کا پورٹ فولیو دیکھا، اور شاید یو آر اونلی ون، مطلب ایک میمن کمیونٹی میں شاید آپ واحد ہوں گے جو نہ صرف یہ کہ نیب کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے بلکہ FIA تو ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ شاید آج تک میں نے کسی میمن کمیونٹی کے احباب کا نام نہیں سنا، تو بڑے اہم۔ پہلے تو میں آپ کی ذاتی زندگی اور یہ نیب، FIA یا سول سروسز جہاں پہ ہمارے جو ہے احباب یا ہمارے نوجوان جانا چاہتے ہیں لیکن شاید نہ جانے کیوں نہیں جا پاتے، تو یہ کیسے شوق پیدا ہوتا ہے غلام فاروق کو؟ اچھا، یہ پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کروں گا میمن نیوز کا کہ مجھے آپ نے موقع دیا، اور ماشاءاللہ فرام ٹائم ٹو ٹائم یہ میمن نیوز کے مجھے مختلف جو پروگرامز ہوتے ہیں میں دیکھتا رہتا ہوں، اور بڑی پارٹیسپیشن بھی ہوتی ہے، تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے رمضان کے حوالے سے آپ نے کیا ہے۔ ذاتی زندگی کے بارے میں، ظاہر کراچی سے تعلق ہے، کچھیون برادری کے بارے میں بتا دوں آپ کے ذہن میں شاید اس سال کہ میمن برادری پوری ہماری برادری ہے، اس کے آپ کو پتہ ہے مختلف جماعتیں ہیں، بالکل، تو اس میں ایک کچھیون برادری ہے ہماری۔ کچھیون کا اگر یہ جو ہمارے ویورز بہت سارے جن کو بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہوگا، سب کو معلوم ہے میمن برادری سندھ کی ہے، یہاں سے وہ مائگریٹ کے مختلف انڈیا کے علاقوں میں گئے، تو کچھ میمن تھے جو کچھ کی طرف، جو سندھ کے ساتھ ایک علاقے کچھ انڈیا میں، وہاں مائگریٹ کر کے چلے گئے، تو وہاں سے پھر جو لوگ رہے ان کو کچھی میمن کہلاتے ہیں، جو کاٹیا واڑ میں گئے وہ کاٹیا والی کہلاتے ہیں، اور جو سندھ میں رہ گئے وہ سندھی میمن کہلاتے ہیں۔ تو یہ ہماری کمیونٹی کا ہے۔ اب آپ نے ایک سوال کیا کہ صدر کیوں نہیں ہوں میں، ایسا تھا کہ ہماری برادری کراچی کی پرانی برادری میں ہے، بالکل، یعنی 1832 میں کراچی میں ان کی آمد شروع ہوئی، جب انگریز یہاں انڈیا میں آئے اور سندھ میں انہوں نے قبضہ کیا، تو انہوں نے کوشش کی کہ کراچی ایک چھوٹا سا قصبہ ہوتا تھا، انہوں نے سوچا کہ اس کو پورٹ بنایا جائے، تو کچھیون برادری اور مختلف برادریوں کو انہوں نے انوائٹ کیا، تو ہماری برادری آئی، اور ہماری برادری یہ کراچی کے معمار جنہوں نے کراچی کو بنایا ان میں شامل ہے۔ بالکل، اس کی میں ایک آپ کو ثبوت دوں کہ ہمارا ایک علاقہ ہے گاز گنجی لیاری میں، جس میں ایک مسجد گلزار مسجد، وہ بنی 1856 میں۔ 1856 آپ سوچیں کہ جنگ آزادی ہوئی ہے 57 میں، 56 میں پھر ہمارے مختلف علاقوں میں جماعت خانے ہیں جو 1857، 58، 1904 ہماری مسجدیں، آپ کو میمن برادری جہاں بھی جاتی ہے، مسجد ہوگا، مدرسہ ہوگا، گراؤنڈ ہوگا، جماعت خانہ، مسجد، ہاسپٹل، تو اللہ کا شکر جس طرح دوسری میمن برادری کرتی ہے اس طرح ہماری برادری میں کیا۔ اب آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ کہ ہمارے کراچی میں 7 جماعتیں ہیں، مختلف علاقوں میں علاقائی جماعتیں کہلاتی ہیں، بالکل، تو ان علاقائی جماعتوں کے جو صدر ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پھر اوور آل ساری جماعتیں، کوئی ایگزامپل کون سے علاقے؟ ہاں میں بتا رہا ہوں، ہمارے علاقے گاڑی کھاتا، صدر، کلری، گاز گنجی، بھیم پورہ، چاکی وڑا اور کچھی میمن سوسائٹی، یہ آخری جماعتیں چونکہ یہ نئی آبادی تھی۔ کچھی میمن تو یہ بالکل ریسنٹلی بڑی پوش ایریا ہے ماشاءاللہ، بالکل بادرو باد۔ تو یہ 7 ہماری جماعتیں، یہ 7 جماعتیں مل کے ایک کہہ لیتے ہیں مرکزی جماعت ہم ان کو سمجھ رہا ہوں۔ اچھا، اس کے پھر اوور آل ہماری کمیٹی ہے جو جس کو ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے، اچھا ہر ماشاءاللہ، 3 سال بعد، اور اس میں ووٹ ڈال کے، جیسے ابھی میں الیکٹ ہوا۔ اچھا، ایک آپ کو اور بات بتاؤں کہ ہماری برادری میں شاید پہلی میمن برادری ہے جس کے اندر خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا ہے، پہلے کہیں نہیں تھا۔ وجہ یہ کہ عام طور پر جماعت میں کہتے ہیں یار عورتوں کا کیا کام، لیکن ہم نے یہ کہا نہیں یار، جیسے میں بھی لائر ہوں تو میرا یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل 25 ہے کانسٹیٹیوشن کا، جو کہتا ہے کہ دیئر شیل بی نو ڈسکریمنیشن آن دی بیس آف ریس، جینڈر وغیرہ وغیرہ، سمجھ رہا ہوں، تو خواتین اور حضرات، تو ہم نے کہا یار یہ تو کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ 2013 میں ہمارے آئین میں ایک ترمیم کی، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے ہماری خواتین
वोट भी डालती हैं और हिस्सा भी लेती हैं, इलेक्शन भी कंटेस्ट करती हैं, तो एक तब्दीली हमारे यहाँ आई है। बिल्कुल। तो अच्छा, इलेक्शन में हिस्सा लेती है, तो मैं कई जमातों से मैंने पूछा था, कई जमातों से, ये बिल्कुल बड़ा वैलिड सवाल है और बड़ी वैलिड बात आपने बताई। तो क्या जमात के पार्टिसिपेशन में हिस्सा ले सकती हैं, तो क्या वो जमात की सदर या चेयरपर्सन भी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, बल्कि हमारी एक जो मैंने बताया ना, हमारे इलाके जमात है, आपके सोसाइटी का जो पोश एरिया है, वहां पे पहली बार एक नायब सदर खातून थी। ओह ग्रेट। बल्कि अब पिछले इलेक्शन हुए तो सदर की जमात में एक पब्लिसिटी सेक्रेटरी में बिल्कुल यंग खातून, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और थोड़े वोट से हार गई। बल्कि हमारा अगला प्रोग्राम देखें, हमारी आबादी का 52% खवातीन है। अच्छा, अब जो मसले मसाइल जमातों में हमारे सामने आते हैं ना, तो मेरा विजन एज ए चेयरमैन ये था कि यार ये काम औरतों को करने दें, तो फैमिली के इश्यूज आते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। मर्दों का काम नहीं है कि, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इशू आते हैं जो जिसका खवातीन का डायरेक्ट ताल्लुक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा अगला ये है कि हम इंशाल्लाह कोशिश ये करें, एक तो हम लेडीज की कमेटी बना रहे हैं अपनी, ताकि वो मसाइल हल करें। फिर हमारा है कि इंशाल्लाह अगले जो इलेक्शन जमातों के होंगे हमारे 2024 में होने वाले अक्टूबर में, तो हमने कहा कि कुछ खवातीन को भी हम इलेक्शन में ला के पोस्टों पे लाएंगे। 52% खवातीन को हम बाहर नहीं सकते। माशाल्लाह। अच्छा, अब थोड़ी सी बात हो जाए कि कैसे सिविल सर्विसेज कैसे? हाँ, ये ऐसा हुआ कि जो मेमनूम आमतौर होता है कि आप मैट्रिक कर लें, उसके बाद रोजगार की तलाश शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, चाहे बहुत ज्यादा आप अमीर हो या गरीब हो, मेमनों की अच्छी बात है प्रैक्टिकल में आना। प्रैक्टिकल मेमनों को आप पता है कि सेठों का भी होता है कि अपने बच्चे को डायरेक्टर नहीं लगाते हैं, वो काम पे लगा क्लर्क लगाते हैं, काम पे लगाते हैं कि तुम काम सीखो पहले, ताकि नो-हाउ हो सके। नो-हाउ, उसको नीचे की बात। तो मैट्रिक के बाद ज़ाहिर है बागालार स्कूल है मेमन कम्युनिटी, वहीं से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद इंटर के बाद जॉब ढूंढनी शुरू कर दी, तो पहली एक्साइज एंड टैक्सेशन में मुझे जॉब मिली। अच्छा, ये मैसेज मैं करना चाह रहा हूँ। आमतौर पे हमारे यहाँ होता है लड़के, और अब तो लड़कियां भी माशाल्लाह पढ़ लिख जा रही हैं, होता है हमें जब जॉब मिल जाती है तो हम फिर नौकरी मिल गई, खत्म। मेरा मैसेज है कि नहीं, इट इज बिगिनिंग ऑफ द कैरियर बट नॉट द एंड। तालीम जारी रहनी थी। तो मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन में 19 साल मेरी उम्र थी, जॉब मिल गई मुझे इस्लामा कॉलेज के सामने, यहीं पे ऑफिस होता था एक्साइज का। अच्छा, नेशनल कॉलेज में फिर मैंने एडमिशन ले लिया, शाम में जाया करता था, वहीं से फिर मैंने बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर्स की वैकेंसीज आई, 3 वैकेंसी थी, और उसमें एक में सेलेक्ट हो गया इनकम टैक्स में। ये 81 की बात है। जब इनकम टैक्स में गया तो जब मैंने देखा कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर होते थे, पता किया अभी किस तरह आ रही है, तो उन्होंने कहा ये तो CSS करके आते हैं। फिर उसका शौक हुआ, पढ़ा उसको, 2 बार CSS मैंने पास किया। उसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आप पता है कि जितनी भी सरकारी जॉब जो होती है फेडरल गवर्नमेंट की, वो फेडरल सर्विस कमीशन के थ्रू होती है, बिल्कुल, और बिल्कुल मेरिट पे होती है, बिल्कुल। उसी जमाने में 92 में पूरे सिंध अर्बन की एक सीट आई थी असिस्टेंट डायरेक्टर FIA, और सारे बड़ा कंपटीशन है, 500-600 उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर FIA जी। अब उसका अंदाजा होगा आपको, बिल्कुल, कितना कंपटीशन और एक सीट पहले रिटर्न टेस्ट हुआ, कोई 500-600 तो कैंडिडेट थे उसके अंदर। उसके बाद फिर उस शॉर्ट लिस्ट में तो 10-12 रह गए। फिर उस एक सीट पे मेरा सिलेक्शन हो गया एज असिस्टेंट डायरेक्टर। क्या बात है। तो ये, और अच्छा फिर एक बात बताऊं जो मैं पहले कह रहा था, इवन जब इनकम टैक्स में मुझे जॉब मिल गई इंस्पेक्टर की, और पता है कि इंस्पेक्टर की जॉब आज तो उस जमाने में तो बहुत बड़ी जॉब कहलाई जाती थी। उसके बाद तालीम का सिलसिला नहीं छोड़ा मैंने। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बार बार मैसेज दे रहा हूँ अपनी यंग जनरेशन को। अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर गया तो आपके यार तो हमने बोला बहुत बड़ी काम कर लिया हमने। शाम के लॉ कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, LLB मैंने किया। जब LLB का रिजल्ट आया, उस वक्त 3 लॉ कॉलेज होते थे गवर्नमेंट के, जिसमें उस जमाने में कोई 6-7 हजार स्टूडेंट्स कैंडिडेट अपेयर हुए थे। उसमें 13 फर्स्ट डिवीजन थे, जिसमें एक में था फर्स्ट डिवीजन, अल्लाह के फजल करम से। अब जब फर्स्ट डिवीजन में आ गया तो उस जमाने नया LLM शुरू हुआ था, मास्टर डिग्री पाकिस्तान में पहली बार शुरू हुई थी, जिससे जो खत्म नहीं खत्म हुई। क्या बात है। मास्टर डिग्री हुई, उस वक्त 26 सीटें थी, कराची पाकिस्तान में पहली बार शुरू हुआ था। तो हमारी एक मैडम होती थी, उनको जब मैंने कहा फर्स्ट डिवीजन आ गई, बड़ा खुश हुई। तो कहती है फारूक LLM करो। मैंने कहा मैं तो मुझे जरूरत नहीं, मैं प्रैक्टिस तो सोचा ही नहीं कभी। तो कहने की हमारे पास 26 सीटें हैं और टोटल 13 फर्स्ट डिवीजन है, हमें तो सेकंड डिवीजन करनी होगी, तो आप सीट जाया कर रहे हो। तो शौक भी था, तो शाम में फिर LLM शुरू कर दिया। LLM कर दिया। आई वॉज द फर्स्ट मेमन जिसने LLM की डिग्री ली। ये बात है एज बेड 88-89 की बात है। तो अल्लाह का फजल। जब आप, अच्छा फिर क्या होता है, जब आप एजुकेशन ले लेते हैं ना, तो आपका विजन बढ़ने शुरू हो जाता है। जब LLM कर लिया, अब देखते हैं यार इंस्पेक्टर इनकम टैक्स और आपने LLM किया है, फिर आप सोचते नहीं यार मुझे और आगे जाना चाहिए। क्या बात है ना, तालीम दो ना, कि ये जो आपका मयार हो जाता है ना, फिर आपका सोच और बुलंद हो जाती है। जब मुझे कोई सवाल करता था, अच्छा आपकी एजुकेशन कितनी है, LLM, तो कहते हैं अच्छा फिर आप
मैंने कहा नहीं अभी करूँगा, कर रहा हूँ मैं। फिर ये इस तरफ आए। तो सिविल सर्विस आपने जो बात की ना, जी जी, एक शौक होता है, आप देखते हैं। और फिर मुझे एक बड़ी खुशकिस्मती थी कि मुझे बड़े अच्छे ऑफिसर मिले, मेंटोर जिसको मुझे कहना चाहिए। इसमें मुमताज़ शेख साहब थे इनकम टैक्स में कमिश्नर। बदकिस्मती से उनकी हादसाती मौत हुई, तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया। क्योंकि हमारे मेमन बिरादरी में तो कोई सर्विस में नहीं होता सही बात है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये होती क्या है। एफआईए के बारे में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मुझे यही मालूम नहीं था कि एफआईए का दफ्तर किधर है। जब मुझे लेटर मिला तो मैं कहीं और दफ्तर पहुंच गया, उन्होंने कहा ये नहीं फलां दफ्तर है। तो अल्लाह का फजल से ही फिर ये आपकी एक सिलसिला शुरू हो जाता है। और अल्लाह ताला को आपसे जो काम लेने होते हैं ना, और मेरा ये ईमान है, हम सबका ईमान है कि अल्लाह ताला ने सब चीज़ आपके लिए लिखी हुई है। जी, मेहनत आपको करनी है। अच्छा, FIA क्या अल्लाह ताला वही देते हैं जिसके लिए आपको, जिसकी आप। अच्छा, FIA का नाम सुन के ना, एक तो कई लोगों की टांगें कांप जाती हैं, कई लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। ये दो किस्म की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि इस जॉब के साथ इंसाफ करना कितना मुश्किल होता है इस सिनेरियो में रहते हुए, खास तौर पे एक मेमन कम्युनिटी, कारोबारी कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक है, हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आप FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर हुए। तो मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि उस वक्त आपके सेंटिमेंट्स और अपने आप को काबू रखना कितना मुश्किल होता है? पहले तो जब मुझे टेलीफोन आया इस्लामाबाद से, तो मैं समझा कोई मजाक कर रहा है मुझे। उन्होंने कहा कि जी आपका, एक हमारे दोस्त थे, हाँ, उनके भाई पुलिस में थे, जी जी, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिली इस्लामाबाद से, तो उन्होंने फ़ोन किया ऑफिस में, मुझे एक मैसेज मिला कि आप बात कर लें। तो उन्होंने कहा फारूक साहब, मैंने कहा कह रहे आपका सिलेक्शन हो गया FIA में। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैं समझा शायद को मजाक कर रहा है। तो उन्होंने बेटा घर पे शाम को मैं, तो आपको लेटर भी आ गया। ये सब चीजें मेरिट पर हो रही है? मेरिट, बिल्कुल। और क्या, मैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट के बगैर कोई नहीं हो सकता है, जिसकी मिसाल में सामने हूँ। बिल्कुल। और मोस्टली आपको मिलेंगे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के आपको लोग मिलेंगे जो मेहनत करके पहुंचते हैं। ठीक है। आप देखो क्या आपके एहसास थे। मेरे पास वो मोटरसाइकिल होती थी और मैं PIB कॉलोनी के पर रहता था, मेरा ऑफिस था बंसोट के पास है, जो इनकम टैक्स का है। मुझे आज तक याद नहीं कि मैं किस रास्ते से घर गया था। नहीं, आपके सेंटीमेंट। सही बात। अच्छा, मैंने पूछा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी आपके घर लेटर आ गया होगा। मैंने वाइफ को फोन किया। नॉर्मली होता है जब घर में आता तो बीवी हमारी लेटर सामने रख देती है, तो मैंने वाइफ को फोन किया। मैंने कहा कोई लेटर तो नहीं आया? उसने कहा आया हुआ है। मैंने कहा उठाओ जरा। उसने उठाया, मैंने खोलो उसको, उसने खोला। मैंने कहा पढ़ो क्या लिखा? उसने लिखा उसने कहा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। मैंने कहा बंद कर दो, मैं आ रहा हूँ। तो ये, और मैंने कहा ना मुझे अभी तक याद नहीं है कि मैं किस रास्ते से घर गया। तो अल्लाह ताला करम में हम तो सोच भी सकते थे ना। लेकिन अगेन वो बात है कि जस्तजू करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है। और ये मेमन जैसा आपने कहा, वो तो अभी ख्वाब भी नहीं सोच सकता है। दिल खुश हो गया। और जब कुछ दोस्तों को मालूम है, हमारी कम्युनिटी के, मुझे बताऊं कि एक दोस्त ने, एक बहुत बड़े बिल्डर है, मरूम अब वो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आपका एक मेमन जो है ना हमारे FIA में आ गया। तो उनको यकीन नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोस्तों से कहा, उनको यकीन नहीं आ रहा, तो उन्होंने बाकायदा दावत की अपने मेमन दोस्तों की, आ जाओ, और तारुफ कराया कि भाई ये देखो ये हमारे मेमन है। तो अल्लाह का फजल करो। क्या बात है, क्या बात। तो अल्लाह ने बहुत सारे काम शायद देने से। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। मैं आज यकीनी तौर पे कि हमारी कम्युनिटी में किस किस्म के हीरे जवाहरात हैं, और बदकिस्मती है हमारी मीडिया की कि हमने आज तक उनको सामने लाने की कोशिश नहीं की। अल्लामा साहब, जस्तजू की बात बार बार हो रही है, मतलब एक सीढ़ी चढ़ते नहीं है, अगली सीढ़ी के लिए फिर जस्तजू शुरू, यानी कि सीखने का अमल जिंदगी भर खत्म नहीं होता। ये आपने पिछले प्रोग्राम में भी फरमाया था। क्या कहेंगे इस जस्तजू के लिए? दीन क्या कहता है कि अपने आगे बढ़ने की, अपनी मंजिल को तलाश करने की, या जिस मंजिल का आपने ख्वाब देखा है उसकी तरफ अपने गामजन होने के लिए जस्तजू की कितनी अहमियत होती है? तू किसी का बनता है ना बन, अपना तो बन। दीन हमें इस बात की दावत देता है कि चाहे अब अहादीस करीमा में मुतअद्दिद जगहों पर जहां दीन सीखने की दावत पेश की गई है, उसी तरह दुनियावी तालीम भी जब दीन बन जाता है कि जब उसके अंदर नेक नीयत हो। यानी मिसाल के तौर पर हुजूर ने फरमाया कि जो बंदा अपने घर से इल्म दीन हासिल करने के लिए निकला तो फरिश्ते उसके राह पर अपने पर बिछाते हैं और साथ ही समुद्र में रहने वाली मछलियां उसके लिए दुआएं करती हैं। बिल्कुल। अब सवाल यह पैदा होता है कि आया कि काला अल्लाह काला रसूलुल्लाह पढ़ने वालों पर यह फजल है। अब जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है, जैसा कि मुख्तलिफ डिग्रियों का जिक्र हुआ, जैसे माशाल्लाह हमारे फारूक भाई, माशाल्लाह बड़ी बात है, बहुत जबरदस्त। तो अब आया कि क्या इन तमाम डिग्रीज का फायदा है भी कि नहीं, कि बस यहां हासिल किया, बस यहीं रह के बस इसके बाद दुनिया यानी उखरावी कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी डिग्री आपने हुस्न नीयत के साथ
کہ میں رزق حلال کماؤں گا. دیکھیں نیت کا ہونا بھی ذہن میں ہونا بھی ضروری ہے. یہ تو ہر بندہ یہی سوچ رکھتا ہے کہ میں نے جو بھی کامیابی حاصل کرنی ہے اس میں زیادہ اس میں پورا تعلق رزق حلال کا ہوگا. لیکن ایک ہوتا ہے کہ نیت, جیسے فرمایا گیا نا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس نے نیت کی کہ میں جو یہ ڈگری ہے یا کامیابی یا اس گول کو جو اچیو کر رہا ہوں اس میں مقصد یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی رضا, پھر جو ہے نا رزق حلال, ساتھ ہی اپنے گھر والوں کی جائز طریقے سے کفالت, پھر اللہ مجھے اس کاروبار میں یا اس بزنس میں یا اس فیلڈ میں ترقی عطا فرماتا ہے تو پھر میں غریبوں کی مدد کروں گا. اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میں اپنے دل کو نرم رکھوں گا, اگر میں وکیل ہوں تو اپنے دل کو نرم رکھوں گا, زیادتی کرنے سے بچوں گا. تو اس طرح کی بہت ساری نیتوں کو اگر ہم شامل کر لیں تو پھر ہوگا یہ کہ یہ بھی جو علم حاصل کیا یہ بھی گویا کہ دین بن گیا, اور اس کا بھی اجر ہے, اور اس کا اجر وہی ہے کہ بندے کی راہ میں جو ہے نا فرشتے پر بچھائیں گے اور جو ہے نا سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعا کریں گی. پھر ساتھ ہی بندے کو رکنا نہیں چاہیے, ہر وقت سیکھنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں آغاز کیا کہ تو کسی کا بنتا ہے نہ بن اپنا بن. بندے کا سب سے بڑا دشمن جو ہوتا ہے نا وہ بندہ خود اپنے آپ کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم گرد و نواح میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے, ہم سے ہمارے پر نظر بد رکھنے والا کون ہے, ہم سے پریشان ہونے والا کون ہے, یا ہم سے مقابلہ کرنے والا کون ہے. لیکن ہم یہ نہیں غور کرتے کہ اکثر و بیشتر سامنے والا ہمارا کچھ بگاڑے نہ بگاڑے, لیکن اپنی سستیوں کی وجہ سے ہم جو اپنے آپ سے قتل ہو جاتے ہیں نا کہ اور پیچھے رک جاتے ہیں. کبھی بعض دفعہ شرم آ جاتی ہے, کبھی ہم سب صرف یہ روتے ہیں ہمارے پاس وسائل ہوتے تو ہم یہ کر لیتے, ہمارے پاس پہچان ہوتی تو ہم یہ کر لیتے, ہمارے پاس جو ہے نا تعلقات ہوتے تو ہم یہ کر لیتے. ارے جو نہیں ہے اس پر ہم غور کر رہے ہیں, جو ہے اس کو پکڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے. یہ تمام چیزیں یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے اندر جو آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں ان تمام صلاحیتوں کو یکجا کریں اور پھر ایک تہیہ کر لیں کہ مجھے کس طرف بڑھنا ہے, اور پھر اپنے اندر سے انرجی نکال کر کے اپنے آپ کو بوسٹ کریں, اور پھر دیکھیں کہ آپ کا دشمن تو دور کنار ہے, آپ کے اندر اللہ کی طرف سے ایسی ہمت آئے گی کہ باقاعدہ آپ کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پر کسی کو کوئی چیز چاہیے, کسی منزل کی طرف بڑھنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی چیز چاہیے یا مجھے کچھ کھانا ہے یا مجھے کسی منزل کی طرف پہنچنا ہے تو سب سے پہلے میں اپنے ذہن میں بناتا ہوں کہ میرا بجٹ کیا ہے. اگر کھانا ہے, کوئی بڑی چیز ہے, بکرا کھانا ہے, تو میں اپنے آپ کے مائنڈ بناتا ہوں کہ یار یہ میرا بجٹ ہے, چلو اس میں سے میں کور کر لوں گا. وہاں میں جو ہے نا کور کرتے ہوئے وہاں جو ہے نا اپنے پیسوں کو بچا کر اس چیز کو خریدا. پہلے میں مائنڈ بناتا ہوں, پھر میں کرتا ہوں کہ اب کہاں سے ملے گا, فوڈ پانڈا یا مجھے خود جانا ہے. پہلے کیا کیا, سب سے پہلے میں نے کیا کہ اپنے مائنڈ کو بنایا. اسی طرح اگر بندہ اپنے مائنڈ کو مینج کرتے ہوئے پورا ایک مائنڈ بنا لے کہ مجھے اس جگہ جانا ہے, پھر یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے اور اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ اپنے راستے پر اور بہترین ڈگر پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یقینی طور پر اپنی منزل کا تعین پہلے کرنا ہے, نیک نیتی کو ساتھ رکھنا ہے, خلوص کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. میں نے اس سے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آپ ایک قدم منزل کی جانب بڑھتے ہیں, منزل 2 قدم آپ کی جانب بڑھ رہی ہے, بشرط یہ کہ آپ کی نیت صاف اور خلوص ہو. بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. محترم غلام فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, علامہ صاحب نے بھی اس میں بڑی خوبصورت انداز میں دینی اعتبار سے روشنی ڈالی ہے. وقفے کا وقت ہوا چاہ رہا ہے, برکات رمضان کریم میں. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, اسی سلسلے کو اور مزید سوالات کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں.
कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर। आपकी ज़कात इन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए है उम्मीद ज़िंदगी। आए इस माह रमज़ान में बढ़ चढ़ कर अपनी ज़कात हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को दें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट और दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। एक बार फिर खुशामदीद बरक़ात रमज़ान करीम की आज की इस महफ़िल में, और यकीनी तौर पर जो मेहमानान ग्रामी आज मेरे साथ मौजूद हैं, अल्लामा मुदस्सिरुल क़ादरी साहब तो यकीनी तौर पर हर प्रोग्राम में होते ही हैं, लेकिन आज मोहतरम ग़ुलाम फ़ारूक साहब ने यकीनी तौर पर हमारी आंखें खुली हैं और जिस अंदाज से मेमन कम्यूनिटी को इन्होंने मुख्तलिफ इदारों में रिप्रजेंट किया है। FIA का जिक्र आपने सुना, नैब से बड़ा इनका गहरा ताल्लुक है, और मेरे जहन में जो नैब के बारे में इश्कालात हैं, मैं चाहूँगा कि ज़रूर आज आप तमाम नाजरीन भी सर नैब, फिर मैं कहूँगा कि नैब का नाम आता है फिर टांगे कांप जाती हैं। मतलब बड़ा मुश्किल होता है इन इदारों में काम करना। पहले तो मुझे ये बताएं कि नैब के बारे में अब तक हम जो सुनते रहे कि ये बड़े बड़े और जो जिसे बड़े केसेस जिसको हम कहते हैं करोड़ों के हों अरबों के हों, उनके ऊपर क्या एक आम आदमी एक ले मैन जो है उसके साथ अगर कहीं कोई ऐसा फ्रॉड हो जाए, कहीं कोई उसके साथ ऐसी फोर्जरी हो जाए, कहीं उसके साथ कोई गलत बयानी हो जाए, मिस कमिटमेंट हो कोई कर लेता है, कोई इसके रकम हथिया लेता है, कोई इसके प्लॉट्स और परमिट पर कोई बात कर लेता है, तो क्या नैब उसके लिए भी कोई मदद फराहम करती है या कोई कानून ऐसा बना हुआ? मैं जरूर चाहूंगा कि आम आदमी की रहनुमाई के लिए जरूर आप बताइए। जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ये अक्सर लोग सवाल करते हैं कि नैब से हमें क्या फायदा, जी। एक आम आदमी, ठीक है ना। आप बोलते कि नैब जब कानून बना, अब देखिए इससे पहले जितने और भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती थी उनका एक मैंडेट एक ही होता था कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, उसको अरेस्ट करें, उसका केस कोर्ट में भेज दें, सजा हो जो भी है वो कोर्ट के ऊपर है ना। जब नैब का कानून आया, ये पहला कानून था जिसके अंदर उनका एक प्रीएम्बल जो था ना, जब ये कानून आया तो शुरू में उसका एक बताया जाता है ये कानून क्यों बनाया जा रहा है। उसमें दो चीज़ें हुई थी, एक तो है कि करप्शन को के खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाए, और दूसरा था मुल्क की लूटी हुई दौलत को रिकवर करना। ये पहले कभी नहीं था। फिर उसमें एक प्रोविजन दिया है, सेक्शन 25 है, प्ली बार्गेन, जिसमें होता है कि अगर एक शख्स कहता है हाँ ठीक मैंने एक जुर्म किया है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं जो कुछ मैंने किया मैं वापस करता हूँ। इस पे थोड़ा मैं बता दूं कि ये वापस करता है तो वो यही समझा जाएगा कि उसको सजा हो गई। जितनी सजा होने के बाद जो भी उस पर कवानीन अप्लीकेबल होते हैं वो उस पर होंगे। सही। अब वो क्या होता है, प्ली बार्गेन के बाद जो पैसा आता है ना, वो जिन इदारों का, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी करप्शन में कोई नुकसान हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाएगा, किसी सूबाई हुकूमत का उसको जाएगा, फिर पब्लिक की बात आ जाती है। इस कानून में दिया है चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, एक कानून है, बहुत सारे इसमें सेक्शन है, करप्शन वगैरह वगैरह, इसमें चीटिंग पब्लिक एट लार्ज। अब ये
एट लार्ज क्या है जी बिल्कुल, एक आदमी के साथ होगा तो नहीं होगा, 10 के साथ नहीं। एट लार्ज की डेफिनेशन ये है कि कम से कम, बल्कि अभी कानून में एक तरमीम हुई है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी हेल्ड किया था कि बहुत ज्यादा लोग होने चाहिए, अब जो रिसेंटली तरमीम हुई है तो कम से कम 100 आदमी होने चाहिए, 100 मुतासरीन 100 होने 100 चाहिए, होने चाहिए, तभी एक लार्ज होगा ना। समझ रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोगों से चीट किया, उससे बहुत सारे केसेस आए, आपने मुदारबा केसेस बड़े सुने होंगे, ठीक आपने मुफ्ती केसेस सुने होंगे, उसमें अरबों की रिकवरी की गई है। अब देखिए बेचारे बोले वाले लोग होते हैं, वो अब उनको लालच दिया जाता है कि आपको इतनी % प्रॉफिट मिलेगा, जो नामुमकिन है। बिल्कुल। हम सब मेमन कम्युनिटी के, मैं खुद हैरान होता हूँ कि इतना प्रॉफिट तो कहीं नहीं मिल सकता है कि 2%, 3%, 7% भी एक जमाने आपको एडवर्टीजमेंट आती थी। बिल्कुल। तो बेचारे भोले भाले लोग जिंदगी भर की कमाई वो लगा देते थे। तो उसके बाद ऐसे भी केसेस थे जो हमने देखे, इन्वेस्टिगेट किए, रिकवरी, फिर उन्होंने कहा प्ली बार्गेन करके जब रिकवरी होती है वो पैसा उनको लौटा दिया जाता है। अच्छा, फिर इसमें ऐसे भी केसेस आए जिसमें 30 साल बाद लोगों को पैसे मिले। 30 साल बाद? 30 साल ऐसे भी है। अलायंस मोटर आपके सामने बिल्कुल, मिसाल है, अब तक उसकी पता नहीं कितनी % रिकवरी, 25% पे ले दिए थे। तो ये होता है नैब का, ये है आम आदमी के लिए ये है कि उसके साथ एट लार्ज अगर कोई हो जाए तो फिर नैब उसकी। अच्छा, नॉर्मली आप एज एन आपके पास इस किस्म के केसेस आते हैं, या फिर दो पर आप तो मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इंडिविजुअल्स भी आपसे मिलते होंगे कि सर मेरे साथ ये हो गया, ये ज्यादती होगी, फला जगह मैंने प्लॉट लिया, फला सोसाइटी में मैंने प्लॉट लिया, फला जगह मैंने कोई बुकिंग कराई। आप पर्सनली उनको क्या मशवरा देते हैं नॉर्मली कि एक यकीन तो पब्लिक सर्वेंट की हैसियत से, गवर्नमेंट सर्वेंट की हैसियत से, और प्लस एज ए मेंटोर आप क्या मशवरा देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? अब देखिए मैंने बताया, एक तो पैसा लोगों ने लगाया जैसे मुदारबा इस तरह, एक होता है कि आपने देखा कि बहुत सारे बदकिस्मती से होते हैं लोग अपने फेक बिल्डर बन जाते हैं, वो एडवर्ट जैसे आप फरमा रहे हैं, अखबारों में एड दे दिया, टीवी में बड़े बड़े वो चल रहे होते हैं, मार्केटिंग वगैरह होती है। अच्छा देखिए, लोग एक आम दुकान पे आप जाएं, आपको कोई किताब खरीदनी है तो आपके सामने किताब रखी हुई है, आपने कहा मुझे किताब दे दो। अब जब प्लॉट खरीदने जाते हैं, कोई घर खरीदते, आपके सामने कुछ ना, हवा में होता है सारा, ये सारा ट्रस्ट पे चलता है। बदकिस्मती से कुछ लोग इस ट्रस्ट को बिट्रे करते हैं, लोगों को बड़े बड़े स्टार देते हैं, तो जब वो बंदे जाते हैं बेचारे तो उनको नहीं मिलते प्लॉट, बल्कि ये ज्यादातर केसेस में ये होता है कि वो उनके पास जमीन भी नहीं होती है, और वो बुक या होती है थोड़ी सी है, फर्स्ट करो 100 प्लॉट है तो 1000 प्लॉट उन्होंने बुक करा दिए। अब इस पे भी नैब ने बड़ा काम किया, ये भी चीटिंग पब्लिक एट लार्ज में आता है, और इस पे भी अगेन 25-30 साल से लोगों के बेचारे फंसे हुए थे केसेस में, नाम नहीं लूंगा किसी केस पर्टिकुलर केस का। अच्छा, फिर उनको वो पैसे नहीं दिलवाए, यानी अगर फर्स्ट क्लास से 25 साल पहले उसने 1 लाख का बुक कराया तो ऐसा नहीं हुआ कि उसको 1 लाख दे दिया गया। नैब ने कहा आप उनको प्लॉट के बदले प्लॉट दोगे, और आप देखें मैं खुद जब फिर बाकायदा जब ये होती है तकरीब होती है, उसके अंदर सबको बुला के ट्रांसपेरेंसी ना बताया जाता है, देखिए हम दे रहे हैं। मैंने लोगों के आंखों में आंसू देखे, मैंने ऐसा केस देखा जिसमें बाप ने बेचारे ने बुक कराया था, उसकी बेटी आई और बेटी के अपने बच्चे थे, तो उसकी फीलिंग आप तस्वीर नहीं कर सकते क्या होंगी। तो ऐसे केसेस हुए, नैब ने उनको दिलवाया। अब आप जो बात कर रहे हैं कि क्या मशवरा है, पहली तो मशवरा ये है कि हमें ये चीटिंग होती क्यों है, हम लालच में आ जाते हैं। जैसा मैंने कहा ना, अगर मुझे पता चलता है कि कोई 10% प्रॉफिट मुझे दे रहा है तो मेरे से बात आनी चाहिए, क्या ऐसा कौन सा कारोबार है जिसमें 10% मिल रहा है। फिर जो बात हो गई अपने प्लॉट्स की बात की, जी देखें हुकूमती इदारे हैं, जब आप किसी जगह बुक कराते हैं, मेरा मशवरा एक आम आदमी के लिए है, तो आप देखें एक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, बाकायदा उसकी एनओसी इशू होती है, और जब ऐड आता है उसमें एनओसी नंबर होता है, उसको हम चेक कर लेना चाहिए। फिर डाउट हो तो हम उनसे रब्ता कर सकते हैं कि भाई आप बताएं कि ये जो आपने एनओसी दी है सही है, जाली है। फिर आप बिल्डर के बजाय उससे एनओसी मांगे कि भाई आपको एनओसी मिली हुई है, और अगर एनओसी मिली कितने प्लॉट्स की मिली हुई है, तो ये हमें देख लेना चाहिए, फिजिकल वेरिएशन। फिर आप एक चीज बैकग्राउंड बड़ा काउंट होता है। देखिए एक नया बिल्कुल एक आज मैं शुरू कर दूंगा जब मैं बिल्डर हूं, तो मैं बिल्डर तो नहीं हूं ना, सही बात। आपको मालूम होना चाहिए कि इसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, इसने कितने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, आपको अंदाजा हो जाता है, वो जाते हैं बात करने से भी अंदाजा हो जाता है। तो इसमें ये कि आप थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज जरूर कर लें और लालच में नहीं आएंगे। आप देखें आता है कि 1 लाख में प्लॉट मिल जाए, 2 लाख में तो नहीं मिल सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं। सही बात है, सही बात है। फिजिकली जाके भी देख लें, ये भी करना चाहिए। फिर आपकी बात अगर हो जाए तो क्या हो जाए। अब देखिए हो गया, आपने सारा सब कुछ एक्सरसाइज कर ली, इसके बावजूद आपके साथ चीटिंग हो गई। जो मैंने अर्ज किया कि एक आदमी की चीटिंग पे तो नैब कम से कम केस नहीं लेगा, सही बात। फिर वो पुलिस से केस बन जाएगा इसमें कि, और वैसे भी जो ये काम करते हैं ना, वो 1-2 लोगों से नहीं करते, वो पब्लिक एट लार्ज में करते हैं। तो पहले तो आपको उनको जमा करना है, इसमें करना ये चाहिए कि आपको मालूम हो जाता है कि इफेक्ट इज मेरे साथ हुआ। तो आमतौर पे लोग है ना 10-12 दोस्त होते हैं, वो एक साथ बुक करा लेते हैं, फिर आपको अंदाजा हो जाता है। मैंने एक जगह देखा फेसबुक पे
کہ کسی سوسائٹی کے فیکٹری سے انہوں نے باقاعدہ گروپ بنا لیا کیا فیس بک پہ کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور جن لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, ڈاکومنٹس کے ساتھ تاکہ جا کے اس کو ہم کلیکٹیولی کر لیں. پھر اچھا جب نیب کو بھی آپ کمپلینٹ کرتے ہیں نا, جی تو نیب کے اگر فرض کرو 100 نہیں بھی ہیں, فرض کریں 20-25 آ گئے, تو نیب کا بھی ایک عام طور پہ ایک پریکٹس رہی کہ اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں کہ ہمارے پہ کمپلینٹس آئی ہیں اور جن کے ساتھ یہ ہوا ہے فراڈ ہوا ہے وہ ہمیں کمپلینٹ فائل کریں, اور پھر ہزاروں کی تعداد میں کمپلینٹ آ جاتی ہے. تو جیسے ہی یہ فگر 100 سے اوپر جائے گا نیب اپنی کارروائی شروع کر دیتی ہے. کیا بات ہے, یہ بڑی کتنی امپورٹنٹ بات آج ہے کہ ایک عام آدمی کے ساتھ اگر چیٹنگ ہو جاتی ہے تو نیب جو ہے ایک عام آدمی کی سپورٹ کرتا ہے, لیکن نو ڈاؤٹ یہ اگر ایک آدمی کو نیب جیسا ادارہ کیٹر کرنے کے لیے اس کو لک آفٹر کرنے جائے گا تو یہ بہت بڑا, جہاں میسز کے اندر یعنی کہ کلیکٹیولی ایک بہت سارے متاثرین ایک ساتھ ہوں تو وہ ہو سکتے ہیں. کچھ کام تو ہمیں کرنا ہوگا. اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے ضرور آپ اپنے ارد گرد کے گرد و نواح میں دیکھیے, جیسے سر نے بتایا کہ ایسے افیکٹیوز اپنا کو گروپ بنا لیتے ہیں, آپ ان سے رابطہ 1 سے 2, 2 سے 4 اور 2 سے 6 ایسے آپ کو لنکس ملتے رہیں گے, اور آپ کلیکٹیولی اگر 25, 50, 100 لوگ بھی ہو گئے ہیں تو آپ اس کو نیب کی طرف جا سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ اپرچونٹی, یہ ڈور کھلا ہوا ہے, اور یقینی طور پہ جب نیب اس پر اپنی کارروائی کا آغاز کرے گا یا اپنی کوئی تشہیر کا بندوبست کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ 100 کی ٹارگٹ کو آپ پورا کر لیں. اور یہ مسائل جس کی میں اور آپ نشاندہی کر رہے ہیں, بڑی خوبصورت بات میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بڑا پروڈکٹیو دن ہوگا ہمارے اس اعتبار سے کہ آج ہم نے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تھوڑی سی بات میں جماعت کے لیول پہ کر کے یقین تو میں علامہ صاحب کی طرف آؤں گا کہ کچھی میمن جماعت کی ایکٹیویٹیز کا اگر تھوڑا سا ایک اوور ویو دے دیں گے تو بڑا ہی ہمارے لیے بڑی جو ہے سود مند بات ہو جائے گی. کہ دیکھیں اس وقت بدقسمتی سے غربت کی لکیر سے لوگ نیچے آتے ہیں. بالکل آج کل جو خاص طور پہ آج کل جو حالات ہے اس میں ایک مڈل کلاس کا آدمی بھی پریشان ہے. ہماری ہوتا ہے کہ کافی ایکٹیویٹیز ہیں جماعت کی, جس طرح دوسری مہمان برادری کی ہے. ہم اس میں ایک تو پہلے کہ ہماری پرائرٹی ہے کہ ہم کچھ بیوائیں ہیں ہمارے یہاں یا ایسے سینئر سٹیزن ہیں جن کے کوئی اور روزی کا ذریعہ نہیں, تو ان کو ہم ماہانہ وظائف دیتے ہیں, ماہانہ وظائف. پھر اس کے علاوہ وہ ہے کہ ہماری سب سے پرائرٹی جو میں نے کہا نا, چونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس رہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی تو میں یہاں پہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو جب میں چیئرمین ہوا میں نے پہلا نعرہ لگایا, میں نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی کہے گا کہ آپ کے 3 پرائرٹی بتائیں کیا ہے تو میں کہوں گا پہلی بھی ایجوکیشن, دوسری بھی, تیسری, 3. کیا بات. تو اس بار ہم نے ایک بڑا فنڈ ایلوکیٹ کیا ہے ایجوکیشن پہ, ماشاءاللہ. وہ بل گیٹ نے کہا ہے نا, یہ میرا میسیج میں دینا چاہ رہا ہوں ان بچوں کو جو دیکھ رہے ہیں پروگرام, کہ بل گیٹ نے کہا تھا کہ اف یو آر بورن پور اٹس ناٹ یور فالٹ بٹ اف یو ڈائی پور اٹس یور فالٹ. کہ اگر آپ غریب پیدا ہوتے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, آپ کی چوائس تو نہیں ہے نا, غریب ماں باپ ہے, لیکن آپ مرتے غریب میں تو آپ کا فالٹ ہے. کیا بات. تو ہم اب میرے آنے کے بعد میں نے کہا کہ جتنی بھی ہم بیواؤں کو بھی دے رہے ہیں ان سے میں سوال کرتا ہوں, بچے ہیں کہتا ہوں بچوں کو پڑھا رہے نہیں پڑھا رہے, اور میں نے کہا ہے کریں گے نہیں کرا لے, میں نے ایک میسج کرنے کہ اگر جو اپنے بچوں کو نہیں پڑھائے گا آئندہ اس کی مدد نہیں کریں گے. صحیح بات. اچھا پھر ہمارا اہم یہ کہ ان بچوں کی تعلیم اس سے ہو جائے کہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے, کیونکہ آہستہ سے ہمیں زکوٰۃ سے لوگوں کو نکالنا ہے, اس کی تعداد کم کرنی ہے. تو ایک تو ہم نے ماہانہ وظائف دیتے ہیں, جو میں نے اسکالرشپ کی, ہم جو بچے ایجوکیشن لے رہے ہیں اس کو ہم 100% ایجوکیشن دیتے ہیں, اسکول کی فیس, یونیفارم, کورس کی کتابیں, ایوری تھنگ, ماشاءاللہ. تاکہ ہمارا نعرہ ہے کہ کوئی بھی کمیونٹی میں بچہ یا بچی تعلیم سے محروم نہ رہے. بالکل ایسے ہی. تو اس سے ہمارا اپنی مالی وسائل کی وجہ سے تعلیم سے یہ میں نے بالکل کہا. میں مختلف جب چیئرمین میں آیا, میں مختلف علاقوں میں جو میں نے کہا 7 جماعتیں, میں ہر جماعت میں گیا, وہاں پہ میں نے ایک ہی بات کی, میں نے کہا انشاءاللہ کوئی بچہ یا بچی اس وجہ سے محروم تعلیم سے نہیں رہے گا کہ وسائل نہیں ہے, وسائل بہت ہوں گے انشاءاللہ, اور لوگ ہیں. یہ سارا کام ہوتا ہے ہمارے جو مخیر حضرات سے, اور وہ جب ان کو بتاتے کہ یہ ہے تو وہ آگے آ کے کرتے ہیں. بالکل کمی نہیں ہے انشاءاللہ, مہمان برادری میں وسائل کی کمی نہیں ہے, بالکل. لیکن اصل بات وہ چاہتے ہیں کہ کام پروڈکٹیو, بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم کرتے ہیں, میں نے بتا دیا اسکالرشپ اعلیٰ تعلیم کے لیے دے رہے ہیں. اب تو ہائر ایجوکیشن پہ آ گئے, دیکھیں اب وہ دور ختم ہو گیا, میٹرک, انٹر, اب تو گریجویشن کے لیے, تو بالکل اس میں MBA کمپیوٹر سائنسز میں, میڈیکل کے لیے دے رہے ہیں. تو ایسے بچے ہم کہتے ہیں یار تعلیم سے پھر ہم یہ کریں گے چلو یار ابھی تم کر لو, ابھی ایک ہم اسکیم لا رہے ہیں انشاءاللہ جس میں ہم کہیں گے قرض حسنہ, ہم ان سے کہیں گے آپ کو دے رہے ہیں, یہ ایک قرض ہے آپ کے اوپر, پھر آپ کو اس کو قرض کو لوٹانا تھا انہی بچوں. کیا بات ہے, یہ جنرل فنڈ میں سے ہوگا یقینی طور پر. جب آپ کام کرنے لگیں گے تو اپنا کچھ حصہ ان بچوں کے لیے دیں گے جو آپ کی طرح پڑھ نہیں سکتے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر ہمارے دیکھیں آج کل کراچی کا مسئلہ ہے کہ مکانات بڑا مشکل ہے, ایک بیچارہ مڈل کلاس کا بھی آج کل افورڈ نہیں کر سکتا. ہم ایک فنڈ ہمارا رکھا ہوا ہے
जिससे हम मकानात की तकसीम करते हैं। ज़ाहिर है सबकी नीड तो पूरी नहीं कर सकते हैं, पर हम इससे प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं जो एप्लीकेशन आती है कि मोस्ट डिजर्विंग है उसको हर साल हम कुछ मकानात भी दिया करते हैं। बल्कि हमारा एक इदारा है जो खिदमत कमेटी के नाम से, उससे तो पूरे उनका ये है पूरा प्रोजेक्ट बना लेते हैं वो किसी बिल्डर के साथ मिलकर, तो सस्ता पड़ जाता है। पूरा प्रोजेक्ट बना के उसमें उनसे माशाल्लाह अब तक कोई 300-400 मेरा फिगर इस वक्त मेरे नहीं है, उससे ज़्यादा वो दे चुके हैं अब तक। तो एक ये हम काम इसमें कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात। फिर इसके बाद ये होता है कि किराया, आजकल आप देख रहे हैं कि किराया कितना बढ़ गया मकान का। अब रहते हैं बेचारे अगर 20-25 हज़ार तनख्वाह है और 10-15 हज़ार किराया हो उसका, तो उसके लिए भी हम मदद हम ऐसे केसेस में कर रहे हैं। अच्छा, फिर किसी बच्ची की शादी हो तो ज़ाहिर पूरे अखराजात तो पूरे नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी सपोर्ट हम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मसला आजकल क्या हो, इलाज मुआलजा। सरकारी इलाज इस हॉस्पिटल में हो नहीं रहे, बहुत मुश्किल है, और इलाज बड़ा महंगा हो गया। अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाए उसके लिए, तो उसके लिए हमारे अपने भी हॉस्पिटल है, वहाँ हम कोशिश करते पहले तो वहाँ इलाज हो जाए, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद अगर ऐसा होता है कि वहाँ हम नहीं कर सके तो वो इलाज की सहूलतें भी आप मुहैया करते बड़े हैं, हॉस्पिटल में कर देते हैं, और उसका सारा इलाज मुआवजा जो है ना वो हम उसको कर देते हैं माशाल्लाह। अच्छा, फिर एक चीज़ है, हमारा भी विजन ये है कि अब ज़कात से लोगों को निकालना है, सेल्फ सफिशिएंट। हम कहते हैं कि जो आज ज़कात ले रहा है ना वो इस काबिल हो जाए कल वो ज़कात खुद दे, बिल्कुल। तो अब हम आ रहे हैं रोजगार स्कीम पे, लेकिन इतने फंड तो नहीं एक साथ। हम इस बार हमने कहा कि फंड रखें, और हम मुखैर आज़ाद से अपील कर रहे हैं बिल्कुल कि भाई, और वो खुश भी हैं कि यार, वो कहते हैं यार हमें पैसे नहीं, हमें ऐसा करें कि आपको ऐसा प्रोजेक्ट करें कि लोग अपने अपने पैरों पे खुद खड़े हो। तो जैसे हम कुछ अर्से पहले हमने कुछ रिक्शा दिए। अच्छा, बाइकिया पे आज देखें बड़ा अच्छा बाइज्जत तरीका है कि बेचारे यंग लड़के पढ़ते भी हैं और बाइकें चला रहे हैं, बाइकें दे रहे हैं, बड़ा खुश हैं, अच्छा खासा अपने घर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हमारे एक अभी आया कि हमने कहा छोटे बिजनेस, छोटे कारोबार के लिए आप कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे मेमन कम्युनिटी के लिए उनकी हिस्ट्री देख लें, उन्होंने छोटे काम से शुरू किया, आज वो अरबपति हैं। तो हमने अब ये कहा कि उनको बच्चों को कहेंगे कि यार अब ज़कात में अभी आपको आप बेशक ठेला लगा लो, काम करें, बिल्कुल। तो अब हम हम ज़कात से हट के वन टाइम दे दिया करेंगे। जिसके अब जैसे मैंने कहा बेवा, मैंने इससे कहा कि जो बेवा औरत है इसके बच्चे छोटे हैं ना, हम उससे बात करें जब तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा अब हम आपको ज़कात नहीं देंगे, आपको इतने पैसे देंगे, आपका बच्चा को कारोबार। क्या बात है, तो हम चाह रहे कि ये खत्म हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा करना है। मतलब कब तक हम जो है ना किसी एक फैमिली की कफालत करेंगे, जब तक उसकी जरूरत है, जिसे हम कहते हैं उबूरी दौर, वो तो ठीक है, हेल्प करनी चाहिए, कोई डिजास्टर होगा, कोई हादसाती तौर पर, लेकिन नस्ल दर नस्ल जो ये ज़कात का सिलसिला है ना, इसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि आप न सिर्फ ये कि उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करें, बल्कि उनको फॉलो अप करें, अपनी निगाहों में रखें कि, और थोड़ी सी पाबंदियां भी इस पर बड़े यकीन तौर पर कुछ कदगन लगानी होगी। आज अगर हमारे पर कुछ पाबंदी ना हो तो हम तो इस मुल्क की काया को उल्टी कर दे, पलट दे। ये थोड़े से कानूनी हैं जो हमें आज तक रोके हुए हैं, तो हमें अपनी जमातों में भी इस किस्म के कवानीन को लागू करना होगा। अल्लामा साहब, वक्त बहुत कम है, सिर्फ आखिरी मिनट में मैं जरूर चाहूंगा कि ये जो सोशल काम है जिसमें लोगों को खड़ा करना, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने क्या वईद सुनाई है जो इस समाजी खिदमत को इबादत समझ के कर रहे होते हैं। और मैं कह रहा हूँ उनको भी तो कम से कम अल्लाह ताला को सिले के तौर पर क्या देने वाले हैं, थोड़ा सा इसके बारे में अगर कोई अहादीस की रोशनी में बता दीजिए। देखें, ये रब ताला का कानून है कि जो मखलूक खुदा पर रहम फरमाता है, रहम करता है, अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाता है। और अल्लाह का रहम ऐसा है कि जहन्नम की आग से लेकर के उखरवी मामला से लेकर के दुनिया, और दुनिया से लेकर के उखरवी मामला, दोनों में बंदा सुरखरू हो जाता है, इज्जत पाता है, बरकत पाता है, जो चाहता है वो नेक ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि रब ताला अपने बंदे से क़यामत के दिन खिताब फरमाएगा कि ए बंदे, तूने ये सिला रहमी क्यों की? वो कहेगा अल्लाह तेरे लिए, ताकि तू राजी हो जाए। तो अल्लाह फरमाएगा कि ए बंदे, तू बंदे होकर मेरे बंदे पर सिला रहमी करता है, उन पर रहमत की नजर करता है, उनके लिए रोजगार के मामला से लेके, उनकी बीमारियों से लेके हर मामला में उसकी मदद करता है, उस पर रहम करता है मेरे लिए। जा, आज मैं तुझ पर रहम करता हूं, तुझे इस दहकती आग और इस कयामत की गर्मी से बचाकर तुझे दाखिल जन्नत कर देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना आपने, मुझे शेर याद आ गया अल्लामा साहब की इस बात से, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। और ये इन अल्फाज के साथ आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। वो कि आज अल्लामा साहब से थोड़ी सी गुफ्तगू कम रही, लेकिन नो डाउट आज गुलाम फारूक साहब से जो कुछ सीखने का हमें मिला, जो कुछ सीखने का यकीनी तौर पर आप तमाम अहबाब को भी मिला होगा। और पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा प्रोग्राम में इंशाअल्लाह मोहतरम गुलाम फारूक साहब को बुलाएं और मज़ीद इनकी ज़िंदगी के उन यादगार हिस्से जो आज तक हमारे सामने नहीं आ सके उनको लें, ताकि हम नौजवानों के लिए रोल मॉडल हों। अल्लामा साहब ने कहा कि बैठने से कुछ नहीं होगा,
کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود خود ہی جلانا جلانا ہوگا۔ ہوگا۔ واہ واہ۔ اس ان الفاظ کے ساتھ آج کی نشست کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ برکات رمضان کریم، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔